Якраз. Pani Dominiko? Tak, dzień dobry. Dobry. Możemy zaczynać, jeżeli Pani może. Tak, tylko po angielsku, tak? Możemy po angielsku, mamy Pana Mikołaja, naszego tłumacza. Okay, so hello everyone, good afternoon, good evening. Добрий день всім, доброго дня, доброго вечора. And this is my pleasure to be here with you today and talk about student and staff mobility in the context of internationalization. Мені дуже приємно провести з вами сьогодні цю зустріч, і темою мого виступу буде мобільність студентів та викладачів в Європейському Союзі у контексті інтернаціоналізації. However, I can talk for hours about internationalization, about student staff mobility, about my experience, university experience, about our perspective. I also hope that you will take a part in discussion, that you will engage and maybe pose some question or answer some of my questions. У той час, як я можу годинами розповідати про мобільність студентів, це є моїм предметом викладання у Європейському Союзі, студентів та викладачів. У той же час я сподіваюся на нашу плідну дискусію, на обопільний обмін думками і сподіваюся на ваші запитання та коментарі. Przepraszam, a czy mogę Pani włączyć kamerę, czy nie ma tej możliwości? Czy włączyć, przepraszam, co? Kamera. Aha, jest, okej. Kamera jest włączona na tym drugim, bo ja mam jak zwykle techniczny problem z tymi sprzętami. Czy teraz będzie dobrze? Dobrze, super. Dobra, to może być tak chyba. Okay, so let's come back to the topic. So, however, the topic about the student and staff mobility is a topic within the internationalization, within the topic of internationalization education, which is a big process. And just to give an idea how to describe it, it can be said that it's an integration of international, intercultural aspects in functioning, different aspects in functioning of the higher education institution. So it's not adapting or copying only like some solutions, but it's integration of particular aspects. У той же час, як це інтернаціональне явище, і студенти та викладачі мігрують, в той же час я хотіла би підкреслити, що у кожному випадку це особливий случай, і я не буду намагатися давати вам приклад, щоб ви його копіювали механічно. So internationalization emphasizes
the relation between nations, between people, between different culture, institutions, different stakeholders and systems. Інтернаціоналізація – це є багатоаспектне явище, яке поєднує в собі взаємодію різних культур, різних традицій, і вони всі мають вплив і взаємозв'язок з діяльністю вищих учбових закладів. So it's integration in terms of teaching, research, and international services delivered by the university. Інтеграція, вона виявляється як в учбовому процесі, так і в системі функціонування вищих учбових закладів. So here we have some examples of like how to put this internationalization into practice. На слайді ви бачите приклад, як цю інтернаціоналізацію ми можемо застосувати у практиці повсякденній. And so we have strategies and policies. It's the process of recruiting international students and staff for international programs, but not only, also for the native language taught programs, adjusting infrastructure, or creating different supporting programs, projects in cooperation with foreign stakeholders. Ми в цій практиці застосовуємо вироблення спеціальних стратегій та політики щодо наймання студентів на міжнародному ринку, а також викладацького складу, створення, розробку міжнародних програм навчання, застосування інфраструктури учбових закладів до цих умов, створення програм підтримки, а також запровадження спільних досліджень і публікацій, і багато інших. And however, the process itself is not new. It started to speed up within last 30 years. But so far, it was rather ad hoc, fragmented, than the comprehensive attitude. І хоча цей процес не є новим, він розпочався набагато раніше, десь 30 років тому, але він був фрагментарний, і він виникав у кожному окремому, спонтанно пристосовувався у кожному окремому випадку. So to start with the internationalization and to start further with the student and staff mobility, some legal bases are basically required or at least supportive, and we can see them on at least 3 different levels, so international or regional, national and the university level. І для того, хоча цей процес є багатошаровим, універсальним, але все ж таки для того, щоб розглядати його в системному вигляді, ми маємо перш за все застосувати і розглянути якусь юридичну або легальну правову базу цього процесу. Вона, як ми бачимо на слайді, складається з 3 шарів. Це міжнародний або регіональний, національний і рівень університету, тобто закладу. So basically, you all know about the basis for internationalization on the international or regional level, and it's called Bologna Declaration, which Ukraine has signed in 2015. Ви всі знаєте базову основу інтернаціоналізації. Це є Болонська конвенція, яку Україна підписала в 2015 році. Yeah, so the objective was to create a unique European higher education area and to create clear and standardized system of educational degrees that will be recognized at other university, supporting this mobility, supporting exchanging good practices and. Не чую, я перекладу те, що я почув, далі у мене звук пропав. Значить, ця система була спрямована на те, щоб стандартизувати учбовий процес, створити зрозумілу і стандартну систему присудження вчених ступенів
і запровадити належним чином якість навчання. Нема звуку у мене. Тільки у мене нема, чи у всіх нема звуку? У всіх. Which are strongly connected with Miss Lemler, I beg your pardon, there is no sound. The audience do not have your sound. Can you repeat from can the, you hear me yes, now? after the clear and standardized system and the scientific degrees, after that sentence we didn't hear anything. The purposes of Bologna Convention we explained, yes. So now we proceed further. Yes. Okay. Thank you. So then, at the national level, we have national policies, strategies for education set by the government or rather by the ministry responsible for education. But also we have this visa and legislation of state regulations, which strongly influence the flow between countries, also in terms of higher education. У той час, як ми на національному рівні маємо свою політику та свої стратегії щодо вищої освіти, яка регулюється національним урядом або міністерствами, у той же час існує легіслатура, правова база ПІЦи, якщо я правильно зрозумів, ПІЗи, яка регулює поток студентів. And then at the university level, we have this either strategy and policies. We have strategy and policies, different university policies, but also in some cases entrepreneurial agendas. So depending on the position of the university and its strategy for development, but this internationalization can be incorporated already into the strategy of the university and be set as a strong goal to be achieved. Ну, також слід зазначити, що у кожному на університетському рівні у них є свої особисті політика та стратегії, яка також відрізняється і по студентам, а також і по підприємницькій порядку денного щодо підприємницької діяльності. І якщо її розвивати спільно з цією міжнародною, включити міжнародну стратегію в ці приватні стратегії кожного університету, то можна досягти результату у цьому, який потребується. And actually, I was wondering, we have a nice group of, I see 38 people here, and I was wondering if any of you is somehow engaged into the process of internationalization, either in the personal level or maybe faculty level or the university level, being a part of the authorities. Я бачу зараз чудову нагоду. У нас у залі є 38 людей, які представляють різні учбові заклади. Тому я думаю, що хтось хотів би висловитися, хто бере участь у цьому процесі інтернаціоналізації чи в особистій якості, чи корпоративно в рамках факультету, чи на рівні університетському. Будь ласка, я запрошую. Хто хотів би висловитися? So, like, I mean, I will leave this question for if you would like to comment. If you know if at your university is there any strategy for internationalization? Is it important? We can also come back to this question a bit later on. Добре, я наразі не знімаю цього питання, залишаю його на порядку денного нашої зустрічі, і я його конкретизую. Йдеться про те, чи хтось ці стратегії інтернаціоналізації будь-яким чином впроваджуються або впливають на учбовий процес і організацію навчання в ваших університетах, і наскільки це питання є для вас важливим?
Thank you. So just briefly to say about the internationalization. I mean, it is not one process. There is no one set rule. There is no one set model for the internationalization. It's a very complex idea, and universities, depending on its let's say conditions, can behave in different ways in this international environment. React, as I wrote here at the presentation, or act. І я хочу сказати, що нема одного усталеного правила, який відповідав би вимогам для усіх університетів в контексті інтернаціоналізації. Це є комплексним явищем, і він вимагає комплексної відповіді, тому що залежить від конкретних умов, в яких перебуває учбовий заклад, і різних традицій, які там усталені і застосовуються в організації учбового процесу. So basically nowadays international cooperation for those universities who has already established or have position at the country level, within the country, they have position established. They are looking more for the worldwide recognition. So in the sense that this international cooperation, internationalization of education leads to raising the competitiveness, to be more visible on the market and to differentiate through its excellent programs in foreign languages. It's not only about the languages, but programs that enable international participants to be part of it. І хочу також зазначити, що якщо наразі ця міжнародна співпраця в плані інтернаціоналізації вона відбувається у вашій конкретній країні, наприклад, то ті з учбових закладів, де на країновому рівні врегульований якось законодавчо цей процес, вони мають більше шансів щодо міжнародного визнання їхніх дипломів, а відтак вони є більш конкурентно спроможними на міжнародному, вони більше є видимі, їх легше побачити на міжнародному ринку, і вони можуть впроваджувати власні програми спеціалізації і брати участь у міжнародному співробітництві з конкретними партнерами. But on the other hand, I'm thinking that it doesn't mean that the smaller universities or less recognized or more regionally recognized universities, they cannot benefit. They can benefit from the internationalization even more. It can be a bit harder also due to the funds available, for example. But also they can really benefit from this international cooperations in terms of building programs, quality, also the quantity. So starting from the quantity, then quality. So bringing in this international or foreign component into the university, building collaboration, establishing links, and creating this as a starting base, and not necessarily for I don't know, fighting for the worldwide world recognized position. So it's not the aim itself. З іншої сторони, це зовсім не означає, що менші за розміром учбові заклади, університети, які є менш визнані у світі, це не означає, що ці університети менш виграють від процесу інтернаціоналізації. Зрозуміло, що їм важче вийти на міжнародний ринок, зокрема через те, що у них не вистачає фондів, менші фонди. В той же час вони можуть створювати, розробляти свої власні програми, які є вищими за якістю. Вони можуть їм легше запросити міжнародних фахівців, які
впровадять міжнародні стандарти, міжнародну практику у їхні учбові процеси. Here I have presented the basic concept of internationalization process. What is interesting here, and I marked in red, because distance learning and MOOCs, so these are just open source. It's open. Oh, I forgot the abbreviation, but these are the courses available for available online. Yes, so here you can see the process that is normally step by step followed by the university. What is interesting, it refers to last 1.5 years now and COVID situation. So the distance learning is not anymore right now the part of the process, but become kind of the independent step or the need for the university or must for the university to continue its functioning. На цьому слайді ви бачите фази процесу інтернаціоналізації. Це одностороння мобільність студентів, укладення багатосторонніх угод, розробка спільних програм навчання та науково-дослідницької роботи, дистанційне навчання і MOOCs, я забула, як воно розшифровується, але це фактично означає онлайн викладання. І я хотіла б зазначити, що за останні 1,5 роки, коли ми опинилися в ситуації пандемії ковіду, то дистанційне навчання трошки змістило акцент, воно зайняло нову нішу, стало відігравати нову роль, і вона стала не частиною учбового процесу, а окремою частиною цього процесу. Yes, I just recalled it's massive open online courses. Я згадала, це відкриті курси онлайн Макрипт. Yes. Це так розшифровується ця абревіатура MOOCs. Масові. Yes. Oh, yeah. So this is actually, you can see my note. I mentioned that before. So internationalization is not a tailored process of change. There's no one size fit all. So there are some directions, some good practices or bad practices, but there is no one strategy for all. And I think this is also important and I will try to mention the same. Я вже казала про це. Я забула зараз знову згадати, що це що це процес загального масштабу, але він є індивідуальним і його треба застосовувати у кожному окремому випадку відповідно до конкретних умов. Ще раз нагадаю просто про це. So, from my perspective, the core role of the university hasn't changed, of course, but we have a bit different times, and I think there is a strong. There's a challenge for the university on the one hand to stick to its core role, but on the other hand to follow not only trends but what is necessary, but what is required by the market to make more compatible education and conditions and the market situation for people, for not only for youngsters especially. Я хотіла б ще сказати, що з моєї точки зору, з моєї перспективи, цей процес інтернаціоналізації є не тільки таким важким суворим викликом для університетів, які намагаються продовжувати відігравати свою особисту роль, тому що з іншої сторони їм треба також слідувати за новими трендами, відповідати цим новим трендам з одної сторони, а з іншої сторони вони повинні запроваджувати такий рівень
освіти, який відповідав би ринковим потребам сьогодення. So on the one hand, we have to, in the case of the many courses, many degrees, we have to consider working towards reducing unemployment, especially among young people. But now with this fast-changing world, we also shall concentrate on promoting continuous adult learning, because the change of job is now more common than it used to be. I don't know, 20 years ago. So it's rather a necessity to be able not only to be up to date with in the how to say in the area of let's say job activity, but also being able to learn, to absorb new knowledge, new practice, to be open for that. So it's not only about learning technical issues, but it's also about being open, promoting this openness for and eagerness for learning, for adapting to new situation. Ще хочу сказати таке, що з одної сторони, звичайно, це є викликом важким, тому що треба запроваджувати багато курсів, треба встановлювати вчені ступені, присудження і таке інше. Воно впливає також на людей, на молодь в контексті безробіття, тому що з одної сторони ми навчаємо молодих, з іншої сторони ми просуваємо і навчання для дорослих, для людей немолодих. Причому роль цього навчання, вона теж міняється. Якщо раніше, скажімо, 20 років тому ми розглянемо цей процес, він був здебільшого спрямований на підвищення кваліфікації, на підвищення рівня професійно, то зараз йдеться вже про зміну характера роботи, такої, яка б відповідала сьогоднішнім потребам ринковим, і вона сприяє людині навчитися сучасним процесам придбання знань, навичок, а також бути відкритими і здатними пристосовуватися до сучасних реалій. Yes, and this is a challenge also of course, it depends. It depends also on the area of activity of the university, because the different situation will be. If we are talking about I don't know, philology, it will be different if we are talking about if we are talking about the science. So considering all these differences, so this is kind of generalization, and in different areas, the different size of this of the change of this adjustment is maybe needed. In some other areas, this is rather more stable. But this shall be also a role of the university, or one of the goals, to support innovation and cooperation, especially in science, in terms of cooperation with different stakeholders, companies, to make the education provided more compatible to up-to-date knowledge. І іншим викликом також є те, що, звичайно, ступінь інтернаціоналізації та модернізації учбового процесу та конкретних реалій, вона залежить від області, від сфери навчання. У той час, як, наприклад, ну, скажімо, порівнювати гуманітарні науки, філологічний університет спрямування, то якщо порівняти з точними науками, то, звичайно, зміни та, відповідно, пристосування до нових умов, вона є різними. Деякі науки є, скажімо, більш стабільними, аніж інші, і тому увага приділяється таким аспектам, як запровадження інновацій і співробітництва з компаніями, які мають корпоративні інтереси, які співробітництво з якими полегшує знайти потім на ринку працевлаштування.
Why internationalization is important for higher education institution, and why it is important for particular participants, for the mobile participants? Таким чином, чому інтернаціоналізація важлива для вищих учбових закладів і чому вона є важливою для учасників? And maybe I will take an opportunity to ask you a question whether among participants we have someone who already participated in the mobility program or is involved in the international research, yes, or has taught abroad or cooperate with foreign teachers coming to the university. Користуючись нагодою, я хотіла б запитати аудиторію, чи є хтось із присутніх, який би брав участь у програмах мобільності або у дослідних, науково-дослідних роботах в рамках міжнародного співробітництва, або перебував на стажуванні за кордоном, або працював з закордонним викладацьким штатом. Чи є такі в наявності люди? Yes, I understood that there is someone, yes? Так, я зрозуміла, що хтось є, зголосився. Хтось присутній. No? Ні? Okay, I thought that someone. Так, мені здалося, що хтось виявив бажання. Такого досвіду немає, на жаль. No, the response is that we don't have such an experience. Okay. Okay, because it would be really interesting for me to hear your perspective. Добре, мені б було цікавим узнати вашу точку зору. I have conducted some time ago. I have conducted small research among teachers in Poland about their perspective about benefits and international cooperation. So at the end, I will show you just a couple slides on the result. Я нещодавно мала нагоду зустрітися з деякими представниками Польщі, з науковцями з Польщі, які мали вже досвід впровадження цієї роботи в рамках інтернаціоналізації. Я хотіла б дещо сказати. Ale skorzystałabym jeszcze z okazji, jeżeli Państwo chcielibyście zabrać głos i zapytałabym, sorry, I started to speak in Polish, sorry. Okay. No, I don't. So I would like to take an opportunity still to ask you a question, ask a question to participants. What are their obstacles, or why they don't participate? Whether they are not interested, or it's not supported by the university, or there are other reasons for not participating in this kind of activities. Добре, тоді зайдемо з іншого боку. Хотіла б задати таке запитання учасників. Скажіть, будь ласка, якщо ви не маєте досвіду участі в процесах інтернаціоналізації та міжнародних програмах відповідних, скажіть, будь ласка, на вашу думку, які перешкоди стоять на вашому шляху до такої участі? Чи ви не отримуєте підтримку з боку університету, чи вас не підтримує ваш учбовий заклад, чи є якісь інші причини чи мотиви? Будь ласка, таке запитання. Хто може відповісти? Okay, I don't see any hands raised. Не бачу, хтось догори руку здійняв. Can I? Great. Yes, sure. I have some experience of international internship in the area of scientific work. I have the scientific collaboration with the Opole University in Poland.
And Oh, I perfect. suppose, yes, they started to teach the pharmacists 3 or 2 years ago, and they need specialists in future. So I suppose our pharmaceutical students will have the collaboration too, but in future, because they only started, I suppose, 2 years ago. This teaching, and I hope in future we will do it with students too, not only with PhD students. Thank you. Дякую. Я хотіла б таке розповісти, що я брала участь у міжнародному науковому стажуванні у поліуніверситеті в Польщі, і з'ясувалося, що у майбутньому там стажувалися щодо навчання фармацевтів, і з'ясувалося, що у майбутньому у Польщі знадобляться такі спеціалісти. Вони 2 роки тому розпочали цю програму з навчання, і тому це, мабуть, було б цікавим для студентів з нашої країни, які могли б не тільки викладачів, скажімо, з вченої ступені, не тільки там кандидатів наук чи магістрів, але й студентів, які б мали нагоду навчатися там з перспективою на майбутнє. Так, саме Я правильно зрозумів вас? Абсолютно правильно. Тобто ми маємо в планах, крім наукової співпраці, також налагодити обмін студентів. Так, дякую. So except the scientific cooperation, we have our plans to adjust, to develop the mobility of students. Okay, great. Thank you very much for sharing and fingers Чудово, crossed дякую for- дуже вам за те, що ви поділилися своїм досвідом з нами. And was it, if I can ask, was it, who initiative was it? Was it your initiative, the faculty, the authorities? Who initiated the cooperation? Хотіла б запитання, хто виступив ініціатором такої ініціативи? Чи це студенти, чи факультет, чи університет? Звідки чи це з польської сторони, чи звідки ця ініціатива виникла? Така ініціатива виникла спочатку стосовно наукової роботи. Ну, це було в межах наукової співпраці. Спочатку написання оглядових статей, потім можливості експериментальних досліджень, узгодили можливість таку. І хочу сказати, що ми взаємно відвідували один одного. Тобто науковці з Тернополя, Львова, ми відвідували наших колег в Польщі навіть в плані конференцій, і до нашої радості вони також приїжджали до нас. Львів, Київ, Тернопіль, вони відвідували також наші конференції. Тобто це досить активна співпраця така, із залученням декількох науковців з обох сторін, і через те ми трошечки умови карантину нам перервали, ту нашу активність, але ми будемо відновлювати. Дякую. Хотіла зазначити, що це співробітництво розпочалося на науковому рівні. Вибачаюсь. I would like to know that this cooperation started on the scientific research level, and we started with writing joint overview articles in the scientific field. We were carrying out scientific experiment studies, and later we took part in the conferences. The teachers from Ternopil and Lviv went and met their colleagues, the teachers from Poland at the conferences, and which is good that they also took part in the events like conferences which were held in Ukraine, in Ternopil, and Kyiv. Thank you. Thank you for sharing the story. Дякую дуже за те, що поділилися. Якщо дозволите, якщо чесно, то проблема в ресурсах і, звичайно, в мові. Як у викладачів, так і у студентів. If you allow, yes, I haven't finished. The previous speaker also told that COVID pandemic interrupted this cooperation, unfortunately. And the next speaker, Lena Kraviliova, she noted that to be sincere, there are 2 major obstacles: the language and funding. Yes. Якщо можна, ви вже зазначили, що... If I may note,
Ви вже зазначили, що є специфіка у окремих університетів, і от, наприклад, педагогічний університет, ми готуємо вчителів початкових класів, і ця сфера абсолютно різна, різні підходи в різних країнах. Звичайно, можна вивчати там інновації, але концептуально ну, складно, скажімо так, організувати процес навчання. Якісь загальні дисципліни можна, а от специфіка в кожній країні своя. Тому це теж десь I would like to mention another obstacle if we are talking, for example, the specificity of pedagogical education. We are training the teachers in the primary schools, and it's absolutely different. And if we are talking of innovation, of course, innovations and conceptually there could be some innovations could be introduced, but conceptually it's absolutely different from those in Europe. Також дозвольте, будь ласка. Well, if I may, please. Я хотіла б повернутися до питання, чому не приймаємо участь. Я є представником технічного вузу, але викладаю на економічному факультеті. Так от, щодо мобільності викладачів по технічним спеціальностям, вона є значно вищою, оскільки є більша зацікавленість Звук, є більше зацікавленість, далі я не почув. І відповідних знаннях, і зацікавлені саме в технічних напрямах і технологіях, які є наробками наших викладачів. Щодо економічного факультету, то відповідно є більш висока конкуренція прийняти участь у мобільних програмах. Хоча у студентів є значно більша можливість це здійснити. Дякую. I'm representing the technical university, in particular the Faculty of Economics, and of course there is more interest paid in our sphere of education and in our educational institutions. And I should say that in economics this is more recognized, and there is higher competitiveness to take part in the mobility programs. And the last word that I would like to say that it is easier for students to take part in this mobility process. Definitely, yes. Thank you very much for your comments. Дякую за ваші коментарі. And I represent University of Economics, and we have different majors here as well. And I can agree with you that for economic students from economy, business studies, this is the competition is greater, but the opportunities abroad are wider, much more than for those more specific courses, specific fields. Я теж викладав в економічних університетах, і я не можу не погодитись з вами, що конкурентність в цих інституціях вона є вищою, але в той же час можливості, які вони надають на ринку праці, вони є теж набагато ширшими. Yes, and I think like this is really interesting to see that, but I think this is also connected with the fact that students from particular fields or the particular fields more require this international experience nowadays, like doing business, economics, more topics are tackled globally. So maybe this also is part of this higher interest students from these fields. Not only question whether it's less difficult than with others, but maybe it's also about a demand from referring to the field, to the market. Да, я хотіла б сказати, що зокрема це стосується, це пов'язано з тим, що студенти вивчають конкретні вузькі спеціалізації у таких сферах, які зазначалися вище, doing business, щодо як організувати бізнес, і предмети, які зараз на широкому обговоренні в глобальному сенсі. І, звичайно, попит на таких студентів, на такі спеціальності, він ширший, і тому, звичайно, їм не так важко брати участь у цих програмах.
Mm-hmm. Okay. Here in the next slide, I have listed some benefits for international mobility from the international mobility for both students and staff perspective. And of course, this is again kind of generalization, but maybe you have your own experience, and if you would like to share whether you agree with this or not. But what is okay, so to translate. І я хотіла би зараз перейти до такого питання, які переваги мають студенти і викладацький штат в контексті інтернаціоналізації і мобільності. Звичайно, я, може, дуже генералізую, узагальнюю це питання, але хотіла б запитати, чи ви погоджуєтесь зі мною чи ні? Yes. So what you can see here, like the basic benefit from participation in the program is personal, professional, and academic development. And actually, in this sentence, you can within the sentence you can detail more precisely. For example, transferable skills, enhancing the employability, broaden horizons, increase motivation to learn. What I mentioned earlier, the adult learning. So this can be when the process starts, it can easier continue in the future after the graduation, for example. Я хочу сказати, які ж переваги вони мають викладачі у цьому процесі. Це, звичайно, персональне зростання, підвищення професіонального та академічного рівня, а також надбання нових майстерностей, які передаються фахових знань. І це підвищить їх здатність знайти роботу, це розширює кругозор, бачення на глобальному ринку, це підвищує мотивацію до того, щоб вчитися. Звичайно, це є і обмін культурними традиціями та освічує людей з інших культур і розширює їх кругогляд. Це підвищує впевненість людей, і особливо це стосується тих людей, які вже у дорослих людей, які продовжують навчання. And 3 points I think really important to be mentioned. They are obvious, but they are really, I think, crucial for young people as well to start. Is building self-confidence, is improving the language capacity. And nowadays, when the world is so more connected and people are tend to work in the international or a bit mixed groups, this cultural awareness and open-mindedness. І я окремо хотіла б зазначити, що особливо для молодих людей, для молоді, що є важливим, що це підвищує їх впевненість у своїх силах, і воно сприяє язиковим навичкам, і вони набувають здібності працювати в міжнародних інтернаціональних командах і в міжнародному середовищі, їм легше опанувати себе. And I said that this is kind of generalization, but on the other hand, like from my, let's say, I can say from last week experience, or example from last week is that I asked students from different countries that have participated in exchange program at our university for feedback. I wrote them like after 1 year, like how are you, how is life after Erasmus, and whether it has changed anything. And it was so important personally for me to read that this really matters, that it made really made difference
for students to participate, to overcome some different prejudices, fears, and to confront, to come over and to experience something new. That it doesn't matter whether they become really, you know, high in a position next, whether they come back to the country and start the work. They become kind of different people, but different, not different that they absorb the foreign culture and they lose their context, the personal, cultural context, but in a way that they become more self-confident, more self-aware. I would say more adult in the way of thinking, analyzing, and they get some braveness and openness for trying new things far more than it was before. So it's really important for me, for example, to read this feedback from students, to know that what I see here, what I have listed here, is kind of it's not the theory. These are the results from different reports, analysis, but I also get it like on that kind of daily basis as a feedback from students. Yes, it really matters. It has changed a lot how I think, what I believe I can achieve. So this is not a list. This is what happens with people, with students who get a chance to have this experience. Звичайно, те, що я зараз хочу сказати, це може здаватися перебільшенням, таким дуже узагальненням, скажімо так. Але минулого тижня я студентам задала запитання, і запитання ці вони мали дати відповідь письмову. У тому розумінні вони мали написати мені, як вони відчуваються в цьому процесі інтернаціоналізації після 1 року, як вона вже, скажімо так, більш активно запроваджується з врахуванням програми Еразмусу. І я була дуже вражена і задоволена їхніми відповідями, що вони розповідали, що є дуже велика різниця у навчанні, коли ти їдеш кудись в інший заклад, в іншу країну, і ти береш участь у нових програмах, у нових типах викладання і навчання, і ти стикаєшся, і дуже цікавим є, коли ти стикаєшся з новими завданнями, з новими труднощами і перемагаєш у цьому, так би мовити, змагання. І я б хотіла сказати, що коли вони повертаються додому, навіть не в тому справа, що вони можуть знайти більш привабливу роботу чи посади підвищені на своїй роботі, але із урахуванням надбання, що вони придбали в процесі цієї інтерналізації і мобільності, і з урахуванням ознайомлення з закордонною культурою, вони стали більш самовпевненими, більш самостійними, я б сказала, навіть більш дорослими. Вони набули таких якостей, як здібність до аналізу, до самостійного мишлення. І що для мене є дуже важливим, це є ці висновки, вони базуються не на теоретичних дослідженнях, а на практичних відповідях студентів. So here on the other side, I have listed what is the potential benefits for the staff mobility, and as you can see in some aspects, it's quite similar. But why should it be different? So it's different because of the different type of the activities, but on the personal level, I believe this is quite similar. This is just a human thing. А наразі ви бачите, я відкрила
іншу світлину, яка дає зрозуміти, які переваги набувають викладацький персонал вишів. І, як ви бачите, вони небагато відрізняються від студентів, а чому б воно могло бути по-іншому? Вони також більш набувають широких знань та розумінь щодо практики, політики, систем освіти в інших країнах, вони набувають більших можливостей роботи на європейському та міжнародному рівнях, вони мають більші здібності до змін у сенсі модернізації та міжнародного відкриття своїх університетів. Вони сприяють впровадженням інновацій та поліпшених методів навчання, від чого виграють студенти. Вони сприяють кращому розумінню і кращій реактивності щодо соціальних, мовних і культурних різноманіть. Вони більш стають саморозвинутими, отримують більш задоволення і визнання від своєї роботи. Вони отримують більше можливостей для професійного розвитку. Вони поліпшують знання іноземних мов, набувають більше здібності роботи в мережах, в команді і спілкуватися, співпрацювати з іншими професіоналами. Coś nie słyszę. Hello? Oh, okay, I think I have the connection interrupted for a second. Can you hear me now? Yes. Yes. Sorry, I think I had the connection interrupted. So, thank you. So here I have listed some goals to achieve, some tasks for higher education institutions, for educators to follow. But this is also part of it that you have already mentioned. На цьому слайді я показую вам, як досягнути цих цілей і деякі завдання, які стоять перед вишами у цьому контексті інтернаціоналізації. Деякі з них уже я говорила, тому вони можуть повторюватися. Це створювати і розвивати учбові програми високого рівня, підтримувати академічний викладацький склад для того, щоб розвивати свої здібності і підвищувати професійність. Це розвивати співробітництво і створювати спільні учбові програми, включає подвійних ступеней вчених. Це також сприяє тому, що можна збільшувати мобільність і брати участь в програмах, в різних програмах в плані співробітництва з бізнесом, з промисловістю, з науковими центрами, проводити аналіз ринку робочої сили, робити інвестиції в IT-технології, підтримувати діджиталізацію. І це є суттєвою підтримкою у співробітництві, в науково-дослідній роботі, досягнення визнання через міжнародну акредитацію у вище згаданому акронімі MOOC і так далі. So here just briefly, I would like to share with you some couple slides about the report on the student and staff mobility, just to show you, and I'm pretty sure it doesn't surprise you that much. But what is interesting here, you can see the difference that depending on the region, there are different, a bit different motivations for studying abroad. It's interesting to see it's not only on the European level, but also on the regional level.
it differs. На цьому слайді я хочу показати, чому студенти їдуть за кордон. І на ньому видно, що мотивація студентів залежно від країни походження, звідки вони приїжджають, є різною, і це відображає і рівень мобільності, і причини, з яких студенти вирушають за кордон на навчання. So still the most important are language, as I mentioned, is very important. Skills that helps then on the market finding the better job, having better career opportunities, not necessarily abroad, but also back at home. Yes, meet new people, broaden perspective. Ну, зрозумілі причини, з яких вони їдуть. Знову ж таки, повторююсь, це підвищення професійного рівня, навчання мовних, набуття кращих мовних навичок, і це відкриває перспективи кращі для кар'єрного росту, як за кордоном, так і вдома, в своїй країні. Oh, sorry. Yes, and here's just a short, simple table showing charts showing unemployment rate, and what is the difference between. Again, it's regional. It's divided on the regions, but you can see that the unemployment among Erasmus students, so students who went abroad for a study period, is much lower than among those students who has never participated in the. На цій таблиці ми бачимо рівень безробіття, який теж змінюється в залежності від регіону походження, але ми можемо тут побачити, що ті студенти, які брали участь у програмі Erasmus, серед них рівень безробіття значно менший. And here you can see why it is important for staff to take part in the mobility. This is the perspective. This data is taken from the Erasmus survey, which was conducted by the European Commission. So on the top, you can see opportunity to reinforce the collaboration with partner institutions, like an example with Opole University. For example, and opportunity to develop own competences in the field, increasing the relevance of experience. And yes, meeting new people is also important for the academic staff. Why not? And this is important part also for the networking. Simply, it also has both personal and professional aspect. As you can see, so many other opportunities, and maybe you would find it also inspiring for yourself to go abroad. На цій таблиці ми бачимо причини для розвитку мобільності викладацького ставу, яка мотивація, які переваги вони мають, в чому полягає їх інтерес, щоб брати участь у програмах мобільності. Ці дані взяти з дослідження, яке було зроблено в рамках програми Erasmus, оглядової програми Erasmus, і, зокрема, університет Полі в Польщі теж був задіяний у цьому. Ви по таблиці бачите, що ті, які були задіяні в цій програмі, викладачі, вони мали більшу можливість зміцнити співробітництво з партнерськими інституціями. Це верхній рядок 86. Це можливість розвивати свою фахову власну фаховий рівень і компетенції у власній царині. Це збільшення релевантності, відповідності своїй посаді, це можливості зустрічати нових людей, це можливість оцінити якість навчання у інституті приймаючої сторони,
Це також надало можливості набути досвіду щодо різних практик, яка застосовується у навчанні, і методик навчання, викладання предмету. Це надало можливості розвивати власні другорядні якості, такі як здібність адаптуватися до ситуації, здібність до демонстрації власної ініціативи, надало можливості підвищити якість мобільності студентів як іззовні, так і за кордон. Надало можливості обирати серед учбових закладів за кордоном. Період, на який відряджалися для участі в програмах, був оцінений як відповідний, тобто час відведений для цієї мобільності. Переваги, які людина набула під час перебування за кордоном, вона сприяла розвитку кар'єри у власній країні. Це навчання надало можливості розвивати ті послуги, які надає мій власний інститут чи університет, надало можливості навчитися або підвищити навички мовні. Це надало можливості, зокрема, отримати грант від програми Erasmus, сприяло кращому розумінню, які переваги можна отримати, беручи в програмі Erasmus, адміністративну підтримку отримати від програми Erasmus, надало можливості жити за кордоном, надало можливості у майбутньому працевлаштуванні отримати це працевлаштування за кордоном або підвищити шанси отримати роботу за кордоном. Вони в рамках програми допомагали знайти житло, надавали можливість знайти контакти з підприємствами щодо працювання і можливості знаходити джерела фінансування для того, щоб працювати за кордоном. Yeah, so this is just on the side the shortcut from what you have translated as a list. So, з правої сторони є стислий виклад того, що я вам зараз переклав із списку переваг. Okay, so here I would like to just list. Unfortunately, probably we would need another, I don't know how many hours to discuss the challenges of going global, but here you can see just listed a couple of them to be mentioned, and they refer to safety issues, to policies and strategies, as I mentioned before, the financial crisis, which also refers to employability crisis and dynamic changes. And I think this is now the greatest concern for all of us, both on professional and personal level, the dynamic changes that happen around the world. Ну, на цьому слайді ми бачимо виклики, які постають перед процесом мобільності, інтернаціоналізації на глобальному рівні. Це питання безпеки, мається на увазі кризу біженців, тероризм, зони військових конфліктів, расове насильство і таке інше, забобони. Це також політики, стратегії, пов'язані з правовою, з легіслатурою, з законодавством. Це кризис в умовах ковіду, пандемії ковіду, це криза безробіття і фінансова криза. Це також динамічні зміни і нові тренди, що виникають на ринку.
це підвищення конкурентності на ринку надання послуг щодо освіти, це витічка мозків, тобто високої кваліфікації працівників вищої кваліфікації, це нестача фінансування з центральних джерел, з урядових і інші питання, які витікають із пандемії. Yeah. So at the university level, again, we have also some changes, and I have listed here even more changes, not changes but challenges. Sorry about that. Yes, so maybe if you are translating, so maybe absolutely. Absolutely, thank you. На цьому слайді ми бачимо також виклики або складнощі, які трапляються на університетському рівні. Їх, як ми бачимо, навіть більше, ніж на глобальному. Це швидкі зміни, швидкі переміни на контурі, на фоні стабільної структури навчального процесу. Це унікальні технології навчального процесу, які мають бути сумісні з потребами ринку. Це міжнародно визнаний академічний склад і спеціалісти, послуги для учасників програм мобільності, підвищення обсягу мобільності, стратегії та інструменти для її втілення, здійснення, визначення керівництва, яка займається процесом інтернаціоналізації керівного складу, співробітництва з іншими зацікавленими учасниками цього процесу, поліпшення методології, яка базується на визначенні проблем критичного мислення та якості, підвищення обізнаності щодо цього процесу. Ця позиція в рамках міжнародної шкали рангів і міжнародної акредитації. Ресурси також мають велику роль фінансові, людські та інтелектуальні. And personal level, I have listed here some challenges on the personal level, and maybe you can yes, I will translate them. Також ми можемо ознайомитися з складнощами, які виникають на особистому рівні. Це форма зайнятості, посада, роль, яку відіграє співробітник і так далі. І так далі, баланс між роботою і своїм приватним особистим життям. Персональні питання, особисті питання і сімейні питання, розподіл ресурсів, що стосовно займаної позиції, внутрішні потреби у саморозвитку, зовнішні потреби у досягненні в плані просування на роботі, нестачі інформації або підтримки щодо особистості або підрозділу службового, нестача самовпевненості в плані мовної практики, в плані ідей, ініціативності, потенціалу і ресурсів, занадто багато учбових годин в своєму університеті, у своєму учбовому закладі чи університеті, порівняно з часом, які потребують інші форми діяльності. Обмежений доступ, обмежені контакти або
обмежені знання щодо того, з чого розпочати. Yes, thank you. And so I have posted some questions to be answered in terms of this international cooperation. But if you allow me, I would like to share with you first maybe the results of the questionnaire, and I hope you will be able to you will also share your perspective and tell me whether you familiarize with this answer or they would be different in your case. Я хотіла б показати вам цей формуляр запитальника, який стосується відповідей на процес інтернаціоналізації. Але перед тим, можливо, варто було б ознайомити вас з відповідями на той запитальник, про який я казала, який був уже розповсюджений. So my first question for academic staff was whether, like, the first question was how many of them are teaching to those who are teaching in a foreign language, whether they do it intentionally, they wanted, or they were forced to, because it doesn't seem to be obvious. But as we can see, the majority, 80%, really wanted. So it was the initiative from the bottom up. На цій таблиці ви бачите результати відповідей на запитальники для викладацького складу у польському, на прикладі польських університетів. Наприклад, викладання на іншій мові, на зарубіжній мові, і для зарубіжних студентів, чи це було власним вибором, чи вони змушені були це зробити, хоча б дивним це запитання, як не здавалося, але подекуди це неприродня відповідь. Як ви бачите, що відповідь була у 82%, ця робота була власним вибором, і тобто це ініціатива, яка знизу вверх ішла, знизу до гори. Yes, I have also asked about the salary, whether teachers are receive any benefits for teaching in a foreign language, because having foreign students in a classroom is not only about translating course into English, for example, or into other language, but this requires far more, a lot of work in terms of preparation, but also in terms of working with students from different countries, backgrounds, because of different type of assignment. They may not recognize the type of assignments. They may not be not adjusted, but prepared to work in a certain manner. They might have questions that we have never had to face, which for us were obvious, and so on. So this is a lot of work having a student in a classroom. But as you can see, it's more or less half and half for those who are receiving additional money for this effort, and those who are not receiving the money for that for this work. It's just part of the tasks. Наступним запитанням було запитання щодо того, чи отримували ці викладачі додаткові зарплати за те, що вони викладали на іноземній мові. Як ви бачите із діаграми, розподіл відповідей більш-менш рівний розподіл. І тут треба зважити на те, що викладання іноземною мовою для іноземної аудиторії це не є таким суто технічним питанням, де вам достатньо перекласти свій курс та викладати на тій мові. Ні, ви маєте зважити на те, що є дуже багато несподіваних і складних питань. Вони залежать і від загального рівня і підготовки студентів, які можуть відрізнятися від
того, які студенти мають у ваших рідних університетах, вони можуть виявитися нездібними зрозуміти вас, ваші запитання і вашу аргументацію. З іншого боку, вони теж можуть задавати запитання, які є для вас досить несподіваними і з якими вони не стикалися до цих пір у своїй країні та у своєму закладі. Yes, and as you can see, for 77%, the university work at the university is in the only source of income. So this was just the question in relation to the previous one. І на останньому, на цьому колі, на діаграмі, ви бачите розподіл процентів викладачів, яким задавали запитання, чи є робота в університеті єдиним джерелом доходу. Тут ви бачите 77 на 23 розподілилося. 77 позитивно відповіли і 23 негативно на це запитання. Yes, and then I asked teachers what kind of problems or challenges they have faced when working with foreign students. As you can see here, they refer to three major aspects. Наступний слайд показує відповіді на запитання, з яким типом проблем чи складнощів ви стикнулися, працюючи з іноземною аудиторією студентів. Тут ви бачите три основні такі моменти. Це перша – це нестача мовних навиків. Друге – це низький рівень дисципліни, запізнення на пари, а також неспроможність вкладатися у встановлені учбовим процесом строки. І третій Yes, it cut it. I don't know why it cut the line, but it was about forcing more favorable attitude from the teachers. So students wanted to be treated in a more special way than the local students because they were foreign, because they were, yes. Yeah, thank you for hint, because it was difficult to conceive. І третє – це таке моральне, скажімо, адаптація до аудиторії, виявляти більшу наполегливість, тому що і розуміння, тому що аудиторія є специфічна, вони, може, не очікують від викладача те, що він звик у себе вдома, тобто треба докладати більше зусиль, щоб достукатися до студентів. And some other problems that were listed by the teachers. І на цьому слайді ми бачимо деякі з інших проблем, які були перечислені у цьому дослідженні, які проводили викладачі. Це комунікативні стилі, комунікативні практики, які залежать від культури, від різних типів інструктивного, дидактичного матеріалу, доступності до учбових матеріалів і персональних контактів, нестача рівня у базовому рівні освіти. Це проблеми, пов'язані з виявленням расизму, цей расизм, він, якщо так пояснити, виявляється, зокрема, в тому, що ці студенти, вони виходили з того розуміння, що в країни, які піддаються пригніченню і експлуатації, студенти з цих країн, вони заслуговують на різні підходи при оцінках. І студенти агресивно реагують на отримання плохих оцінок. Ну і
незрозумілою є тип домашнього завдання, які їм задають, наприклад, написати якесь есе. Yes, and here are some possible solutions for existing problems. So teachers, they have mentioned what is difficult for them and what they are missing, what kind of support. But usually what they have mentioned refers to support on the university, at the university level. It more require, yes, it's more from the university level support is needed. І тут на цьому слайді наведені приклади можливих рішень цих, як здолати ці, вирішити проблеми і ці складнощі. Дуже часто густо зустрічалася така думка, що вони потребують більше підтримки від своїх вищих учбових закладів, більше часів, які необхідні для контактування, і розподіл на менші групи студентів з тим, щоб розвинути стосунки і більше дізнатися про різні стилі навчання, кращі мовні навички і здібності, більш суворий відбір студентів, з тим, щоб вони розуміли мову. Це інтегрування комп'ютерних IT-систем, набор персоналу, відповідна диференціація щодо їхньої кваліфікації і так далі. Це краща підготовка і впровадження правил для навчального процесу в польському університеті, відповідність в комунікації і так далі. Це зміни в методології, викладання більше прикладних на конкретних прикладах, спрямовані на те, як вирішувати проблеми. Це додаткові учбові часи щодо вивчення іноземної мови і методології в більш міжнародному інтернаціональному контексті. Yes, I know. Yes, I think this is important. This is an important slide to maybe we are close to finish the meeting today, but I think this is important because teachers has listed here some benefits they have from teaching for a student. Despite the difficulties they have to face at work, they also find a lot of benefits from teaching having international students in the classroom. Ну, я хотіла б, це вже у нас час добігає кінця, і я б хотіла ще зазначити, що окрім матеріальних переваг, викладачі зазначили у цьому огляді, які вони мають переваги нематеріального типу, викладаючи іноземним студентам. Це допомагає виявити власні сильні сторони і допомагає справлятися з слабкими сторонами як викладача. Допомагає подолати мовний бар'єр, збільшити свої мовні навички, мовні знання. І особливо це стосується міжнародних конференцій і науково-дослідної роботи. У них з'являються різні перспективи, іноді те, що було очевидним для поляків, наразі піддається сумніву, це збагачує методологію, це підвищує рівень щодо відповідності до сучасних вимог
коли йдеться про міжнародні тренди в освіті, збагачує методологію студентську, допомагає розвиткові культурної сенситивності. Це вимагає бути більш точними при обміні інформацією, при викладанні, при різноманітних окремих поясненні різноманітних окремих питань. І закордонні студенти, вони більш активні в аудиторіях, групи є більш креативними і відрізняються різними думками. So to sum up, the question was, do you like working with foreign students? And 90% was yes. I think it's too dark. You may not see the remaining 30%. It's dark, but it's written yes, the same as with Polish with local students. Я на завершення хочу показати вам цю діаграму, яка показує відповідь на запитання, чи сподобалося вам працювати з іноземними студентами. Як ви бачите, 90% відповідь позитивна. Так. І чорним написано, воно не дуже виразно видно на темному фоні, але я вам поясню, що із тих 10% там і ще з них 30% професури відповіло негативно на запитання, чи пояснило, що їм також не подобається працювати із польськими студентами, а не тільки з іноземними. Thank you. Дякую. Yes, and I'm aware that this is a very broad topic, and actually I have a feeling that it's impossible to talk about just the student and staff mobility in the context of the physical mobility, because this is the part of the bigger process, and there are so many benefits, challenges of course to say, and benefits, and I hope that I know that we have touched here many different aspects, and each of them can be elaborated, but I hope that it gave you some more insight into the mobility, student and staff mobility, why it is important for students, what can it bring, what can it bring to you, what challenges are to be faced, and so on. So I hope you find it beneficial to see that at whatever stage you and your university is, this is really important and beneficial on each level, also personal level, to undertake this efforts towards cooperation, international cooperation. Як я вже казала, це такий широкий предмет, що годинами можна про нього розповідати, і ми не охопимо всього спектру, адже йдеться не тільки фізичну мобільність студентів та викладачів, а мобільність має більш широке значення. І я сподіваюся, що ті питання, які ми порушили сьогодні під час нашого засідання, вони спонукатимуть вас до більш глибокого осмислення процесу інтернаціоналізації та мобільності студентів та викладачів, і інсайт, і вас спровокують на переосмислення і більш глибоко зазирнути в себе і подивитися у власному учбовому закладі, як впливає цей процес на вашу роботу, на ваш учбовий заклад, і спонукає, буде вас до того змушувати, щоб ви про це більше думали і враховували у своїй роботі, у своїх учбових закладах. And thank you very much, and thank you very much for your active participation. And I wish we had another hour to talk about it. But thank you for sharing your story, and thank you for translation. It was a pleasure to work with you. Thank you, you're very kind.
Дякую вам, дякую за те, що взяли участь. Дякую окремо за вашу активну позицію, активну участь у нашій сесії. І хочу сказати, що ми продовжимо ще наші навчання, наші засідання. Дякую. Thank you very much indeed. Спасибо. Дуже дякую.